हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आप डिस्कस करन लगे हाँ एक क्यू कार्ड। डिस्क्राइब अ वैल्यूएबल आइटम दैट यू वुड लाइक टू गिव एज अ गिफ्ट। कि तुसी एक वैल्यूएबल आइटम नू डिस्क्राइब करना है जिहड़ी तुसी गिफ्ट करना चाहोगे। इत्थे वेखो हुण वुड लिखा होया। वुड का की मतलब हुंदा है कि तुसी फ्यूचर दे विच किसी नू कोई गिफ्ट करना चाहोगे, उहनू तुसी डिस्क्राइब करना है उस वैल्यूएबल आइटम नू। वुड है इहदा मतलब की है कि आप सारा फ्यूचर टेंस यूज़ करने आ। वेखो कई बार की होंगे कि आप पास्ट टेंस यूज़ कर लें, पर पास्ट टेंस उदों यूज़ करेंगे जो आपको पास्ट टेंस दिता होगा उत्ते है ना मेन क्यू के। हुण इत्थे आपको मेन क्यू कार्ड के आपको वुड यूज़ किया हो तो आप विल वुड यूज़ ही करांगे। ठीक है, हुण क्यूज़ वेख सकते हो तुसीं। टू हूम यू वुड लाइक टू गिव, तुसीं किन्नू देना चाहोगे। वट डू यू वॉन्ट टू गिफ्ट, की देना चाहोगे ते कातों देना चाहोगे। एंड हाउ लॉन्ग वुड यू नीड टू सेव फॉर इट, तो उन्होंने देने वास्ते तुहानू कितना टाइम होर वेट करना पऊगा, कितना टाइम होर सेविंग करनी पऊगी। ठीक है, सारी क्यूज़ है। तो हुण वेखो जिहड़ी आपां स्टोरी कीती है सारी क्यूज़ वाइज ही कीती है। वीडियो नू एंड तक वेखियो तो लाइक तो सबसक्राइब भी करियो। तो मोर ओवर जे तुहानू इंडिविजुअल स्पीकिंग ते राइटिंग मॉड्यूल दे विच कोई भी प्रॉब्लम आउंदी है तो तुसीं मेरे नाल डिस्कस कर सकते हो, नंबर दिता होया उत्ते। ठीक है, चलो हुण आपां चलदे आपदी इंट्रोडक्शन वाल। तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने तो पहला मैं तुहानू दसदा कि इस वीडियो के एंड में तुहानू फॉलो अप क्वेश्चनस भी मिल जाएंगे पूरे पंजाबी दे विच एक्सप्लेनड, आइडियाज़ भी मिल जाएंगे। तो क्यू कार्ड तो फॉलो अप्स एक सिंगल वीडियो के तुहानू मिल जाएगा। ठीक है, तो हम अपनी इंट्रोडक्शन है। इट इज़ अ गोस्पल ट्रुथ दैट एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स इज़ अ प्रूडेंट वे टू फोस्टर दी बॉन्ड्स बिटवीन किथ एंड किन्स। वेखो इट इज़ अ गोस्पल ट्रुथ। गोस्पल ट्रुथ मतलब एक अटल सच्चाई हैगी आ कि जो आप गिफ्ट्स नू एक्सचेंज करते हैं, भी एक दूजे नू गिफ्ट्स दिंदे आ, तो एक की आ प्रूडेंट वे टू फोस्टर। प्रूडेंट वे मीनस राइट वे, वधिया वे हैगा। टू फोस्टर मीनस स्ट्रोंग दी बॉन्ड्स बिटवीन किथ एंड किन्स। किथ एंड किन्स मीनस फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। कि एक अटल सच्चाई है कि गिफ्ट्स एक्सचेंज करना एक बहुत वधिया तरीका हैगा है इंडिविजुअल्स दे वास्ते कि वो आपदे फ्रेंड्स ते रिलेटिव्स के नाल ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਆ ਬੌਂਡਸ ਆ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਲਦੋ ਆਈ ਹੈਵ ਗਿਵਨ ਵੇਰੀਅਸ ਗਿਫਟਸ ਟੂ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡਸ, ਬਟ ਹੇਅਰ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਐਨ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੈਟ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਟੂ ਗਿਫਟ ਟੂ ਸਮਵਨ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਿਫਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆਪਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੀਨਸ ਗਿਫਟ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਗਿਫਟ। कि एक ਇਹੋ ਜਿਹੇ एक्सपेंसिव गिफ्ट बारे दसना चाहना ਜਿਹੜਾ मैं किसी समवन स्पैशल ਨੂੰ देना चाहूँगा। ठीक है, उत्ते जनरल लाइन सी थल्ले हुण आपां वेखदे हां कि टू whom you would like to give gift। I want to gift it to the Jatin who is not only my bosom friend but also my neighbor। ਜਿਹੜਾ मैं ये गिफ्ट आ ये मैं जति ਨੂੰ देना चाहना ਜਿਹੜਾ कि मेरा बॉजम फ्रेंड ही नहीं हैगा, मेरा नेबर भी आ, मेरा गुआंढी भी आ। नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला स्ट्रक्चर लाया इत्थे आपां। ठीक है, कंपलैक्स स्ट्रक्चर आप ऑल्दो या उत्ते भी लाया सीगा, थल्ले नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला लाया। हुण अपना है सैकेंड क्यू वट इट इज़, मतलब वो किहड़ा गिफ्ट आ जिहड़ा तुसीं देना चाहोगे। एक्चुअली ही हैज़ रीसेंटली गॉटन हिज कैनेडियन वीज़ा एज ही इज़ गोइंग अब्रॉड आफ्टर 3 months। आई वॉन्ट टू गिव हिम अ स्पैशल प्रेजेंट एज अ टोकन ऑफ माई लव। इफ आई टॉक अबाउट अ गिफ्ट इट इज़ अ ब्रांडेड लैपटॉप। ठीक है, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਬਰੋਡ ਚੱਲਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਐਜ਼ ਅ ਟੋਕਨ ਆਫ ਲਵ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਵ ਦਾ ਟੋਕਨ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਿਫਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗਿਫਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਲੈਪਟੋਪ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, हुण वेखो इहदे विच आपां थोड़ी जी स्टोरी नूं एक्सटेंड करने वास्ते थोड़ी इहदे विच लाइन्स आपां ऐड कीतियां। आपां सीधा भी कह सकदे सीगे कि ये की है ब्रांडेड लैपटॉप, बट वेखो उत्ते आपां 3-4 लाइन्स ऐड कीतियां, इहदे नाल अपनी स्टोरी की आ इंप्रैसिव तो थोड़ी जी लंबी बनूगी। ओके, देयर आर ओनली 2 रीजनस बिहाइंड गिविंग दिस प्रेजेंट टू हिम। ज़्यादातर इहदे विच कि 2 रीजनस ही हैगे जिंदे करके मैं उन्होंने ये गिफ्ट देना चाहूँगा। द मोस्ट प्रीडोमीनेंट वन इज़ दैट ही इज़ फॉन्ड ऑफ कलैक्टिंग ब्रांडेड थिंग्स। तो पहला जो मोस्ट प्रोमीनेंट रीजन हैगा है वो ये आ कि वो ही इज़ फॉन्ड ऑफ, मतलब वो इंटरस्टिड हैगा कलैक्टिंग ब्रांडेड थिंग्स, कि उन्होंने ब्रांडेड थिंग्स नू कलैक्ट करना बहुत वधिया लगता। एक तो रीजन ये आ, हुण दूजा रीजन आप अगे वेखते हैं। द अदर वन इज़ दैट ही हैड बीन कलैक्टिंग मनी टू बाई दिस ब्रांड ऑफ लैपटॉप फॉर द लास्ट 3 years, बट ही इज़ नॉट एबल टू परचेज इट yet ड्यू टू हिज हाई यूनीवर्सिटी फीस। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨੀ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਲੈਪਟਾਪ ਲਊਗਾ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਬਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਇਆ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੀਸ ਪਈ।
क्योंकि वेखो उन्हें कनेडा का वीज़ा लाया सीगा तो उन्होंने बहुत ज़्यादा यूनीवर्सिटी की फीस पै गई, इस करके उनके कोल पैसे नहीं बचे, ठीक है, तो वो सेव नहीं कर पाया। बट एट द सेम टाइम आई डिसाइडेड टू गिफ्ट इट टू हिम, तो फिर मैं डिसाइड किया कि चल लैपटॉप आ मैं दे देना गिफ्ट तेनों। देयरफॉर आई स्टार्टेड कलैक्टिंग मनी टू बाई इट फ्रॉम लास्ट ईयर बाई डूइंग पार्ट टाइम जॉब इन अ रेस्टोरेंट, ठीक है। फिर मैं की किया कि पिछले साल तो मैं एक पार्ट टाइम जॉब की रेस्टोरेंट के काम करके मनी कलैक्ट करना स्टार्ट करता, ठीक है। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕਿਊ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨੀ ਸੇਵ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਲਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਆਈ ਹੈਵ ਕਲੈਕਟਡ 90% ਆਫ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਸੂਨ ਆਈ ਵੁੱਡ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਾਈ ਬਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਮੈਂ 90% ਅਮਾਊਂਟ ਮਤਲਬ 90% ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲਈ ਆ ਮੋਸਟਲੀ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਲੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਆਪਦੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਊਂਗਾ ਵਿਦ ਬ੍ਰੈਂਡਡ ਲੈਪਟੋਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਸਟੋਰੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਫਰੈਂਡ ਜੱਤੀ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੈਪਟੋਪ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਡਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਦੂਜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੀਸ ਹਾਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਊਂਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਟੋਰੀ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਰਓਵਰ ਐਜ਼ ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਦੈਟ ਲੈਪਟੋਪਸ ਪਲੇ ਇੰਡਿਸਪੈਂਸਿਬਲ ਰੋਲ ਇਨ ਸਟੱਡਿੰਗ ਅਬਰੋਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈਦਰ ਟੂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਔਰ ਟੂ ਟਾਕ ਵਿਦ ਪੇਰੈਂਟਸ ਥਰੂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਸ। ਮੋਰਓਵਰ ਇੱਕ ਕਨੈਕਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈਪਟੋਪਸ ਇੱਕ ਇਨਡਿਸਪੈਂਸਿਬਲ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਸ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਲੈਪਟੋਪਸ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਨਡਿਸਪੈਂਸਿਬਲ ਰੋਲ ਮੀਨਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਸ ਆਈ ਡਿਸਾਈਡਡ ਟੂ ਗਿਵ ਦਿਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਹੈਲਪਫੁਲ ਗੈਜਟ ਟੂ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ ਵਿਚ ਵੁੱਡ ਵਰਕ ਲਾਈਕ ਅ ਚਾਰਮ ਫॉर ਹਿਮ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਫਰਦਰ ਲਾਈਫ। ਦਸ ਮੈਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਅਤੇ ਹੈਲਪਫੁਲ ਗੈਜਟ ਮੀਨਸ ਲੈਪਟੋਪ ਉਹਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਫਰਦਰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਲਾਈਕ ਅ ਚਾਰਮ, ਕਿ ਚਾਰਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਵਰਕ ਲਾਈਕ ਅ ਚਾਰਮ ਇੱਕ ਈਡੀਅਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚਮਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੈਪਟੋਪ ਆ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਅਤੇ ਹੈਲਪਫੁਲ ਗੈਜਟ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਟੋਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈਪਟੋਪ ਦੇ 3-4 ਰੀਜ਼ਨ ਗਿਣਾਏ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਗਿਫਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਫਟ ਦੇਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਈ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਦੇ ਫੋਲੋ ਅਪਸ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਸੇਵ ਮਨੀ ਫੋਰ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮਨੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਸੇਵ ਮਨੀ ਫੋਰ ਮੇਨਲੀ 2 ਥਿੰਗਸ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਥਿੰਗਸ ਉਹ ਪਰਚੇਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਗੈਜਟਸ ਲਾਈਕ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ, ਲੈਪਟੋਪਸ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਲੋਥਸ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਬ੍ਰੈਂਡਡ ਕਲੋਥਸ, ਫੈਸ਼ਨ ਅਸੈਸਰੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਲੋਥਸ, ਬੈਲਟ, ਪਰਸ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਸੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਗੈਜਟਸ, ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਸੀ ਬ੍ਰੈਂਡਡ ਕਲੋਥਸ ਐਂਡ ਅਸੈਸਰੀਜ਼। ਅਤੇ ਬਿਸਾਈਡਸ ਦਿਸ ਕਈ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਦੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਨੀ ਸੇਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਮੈਨ ਐਂਡ ਵੂਮੈਨ ਸੇਵਿੰਗ ਮਨੀ, ਕਿ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕਾਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੈਂਡਰ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੋਂਗ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ ਮਨੀ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੇਵ ਕਰ ਪਾਊਗਾ, ਬਟ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਂਡਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਚਿਲਡਰਨਸ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਮਨੀ ਕਮਸ ਫਰੋਮ ਸਕੂਲ ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਮਨੀ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਚਿਲਡਰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਲਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੈਸਨ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਕਈ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦੇ ਮੈਥ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਉਹ ਮਨੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਉਹ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਆ ਬਿਗਰ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਨੀ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਸ਼ੁੱਡ ਚਿਲਡਰਨ ਹੈਵ ਪੋਕਿਟ ਮਨੀ ਵਾਈ, ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਕਿਟ ਮਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਅਤੇ ਕਿਉਂ। ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਚਿਲਡਰਨ ਵਿਦ ਪੋਕਿਟ ਮਨੀ ਕੈਨ ਬੀ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ, ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਬਜਟਿੰਗ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਚੋਇਸਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਦੀਆਂ ਚੋਇਸਿਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ।
ਇਟ ਆਲਸੋ ਅਲਾਉਸ them ਟੂ ਲਰਨ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਮਨੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਮਿਲੂਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਦੇਅਰ ਓਨ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਵਿਦ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਲਿਮਿਟਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲਿਮਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਮਨੀ ਨੂੰ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਿਲੂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਕਟ ਮਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਆਰ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਐਂਡ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਡਾਊਟ then you can ask me in comment section. So if you like the video, kindly like, subscribe and thank you.